إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البسطامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجر وسيد الشيخ محمد كشف الأنور بن أجي عثمان خصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني وسيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العالمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغف صاحب العندة سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الوربة سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس من سيد الشيخ محمد أمين القدوي من سيد الحبيب محمد بن علي بن حسن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني المكي سيد الشيخ محمد شرواني عبدا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي روحي سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء أجلا يغادر سقما ولا ألما صحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا خير إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Dan sunat bagi orang yang sakit itu bahwa ia mengata pula a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Artinya aku meminta peliharakan dengan kemuliaan Allah Ta'ala dan dengan kudratnya daripada kejahatan yang aku dapat akan dia dan takut akan dia. Maksudnya sunat bagi orang nang garing, mau garing sedang, garing berat, sunat membaca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Berapa kali membaca ini dalam sebuah keterangan? Membaca doa ini sambil dipegang mana yang sakit. Membaca doa ini sambil dipegang mana yang sakit. Umpama tangan yang sakit, japai tangan, bacalah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhasiru. Umpama batis, maka batislah dijapai, dibaca, habis. Dan lagi hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Gunyah. Pause dulu. Dan lagi hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama, ulamanya tidak disebutkan. Jelas dalam ilmu hadis ini hadis dhaif. Hadis ini ada disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Gunyah bahwa adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang akan dia suatu penyakit, maka membaca ia atas dirinya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dihembuskannya kepada dirinya. Maksudnya Nabi itu bila awak kada nyaman, sidin membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupakan ke awak, tiup sidin awak ini. Dan lagi sabda ia berkata, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sakit ia mengata ia a'udzu biwajhillahil karim wa kalimatihi tammati min syarri ma khalaqa wa zar'a wa bara'a wa min syarri kulli dabbatin rabbi akhizun binasiyatiha. Artinya aku meminta peliharakan dengan zat Allah Ta'ala yang mulia dan dengan kalimatnya yang sempurna
daripada kejahatan yang menjadikan akan dia dan menjauhkan dia akan dia, dan daripada kejahatan segala binatang. Ai Tuhanku mengambil dengan ubun-ubunku. Bacaan lain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau membaca ayat ini, dan ini pun bagus doa dibacakan kepada orang yang garing panas ataupun orang garing yang diganggu oleh makhluk halus. Dan harus menyurat ayat Quran dan Asmaullahil Husna akan diperbuat obat bagi orang yang sakit. Maksudnya, ada mungkin pertanyaan, bolehkah menulis ayat Quran? Ayat Quran itu ditulis di kertas ataupun di piring ataupun di mangkok. Lalu ayat Quran itu dibasuh, terhapus. Kemudian banyu itu diminum demi untuk kesembuhan, demi untuk hal-hal yang lain. Boleh kada? Karena firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan daripada Quran itu yang menyembuhkan bagi penyakit dan rahmat bagi mukminin. Maksudnya, kenapa ayat Quran itu ditulis, kemudian disapu, dibasuh dengan air, lalu diminumkan demi untuk kesembuhan penyakit? Ya karena memang Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Al-Quran itu penyembuh. Penyembuh apa? Bisa penyembuh ma bisudurikum, penyakit hati. Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh penyakit lahiriah. Nah karena ayat inilah, lalu Al-Quran itu dibawa, dibacakan, ditulis. Ini permasalahan ditulis untuk kesembuhan. Secara hukum boleh kada? Kata Syekh kita, Sayyidi Syekh Muhammad Samman Al-Madani di dalam risalah yang bernama Kashful Asrar. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani, gurunya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, termasuk gurunya Datu Kalampayan. Beliau banyak mengarang kitab. Di antara kitab beliau yang berkaitan dengan masalah ini yaitu kitab Kashful Asrar. Dan ini hampir kedada di sini benar. Wallahu alam manuskripnya. Dicari, ditakunakan dan sebagainya, kayaknya ini kitab belum ada ketemu. Tapi secara logika kitab ini ada minimal manuskrip. Arti manuskrip itu adalah tulisan tangan asli, belum dicetak. Ini minimal ada. Boleh jadi keturunan beliau, boleh jadi keluarga beliau yang menyimpan manuskrip ini. Adapun beberapa kitab yang lain karangan Syekh Saman ada yang dicetak. Itu ada yang dicetak. Lalu di dalam kitab Kashful Asrar itu beliau mengatakan setengah daripada faedah surah Al-Ikhlas
yaitu apabila disurah di dalam pinggan Cina. Surah Al-Ikhlas itu apabila ditulis di mangkok Cina, mangkok olahan Cina. Mangkok olahan Cina itu zaman dulu terbikin dari tanah, sekarang mangkoknya terbikin daripada kaca, pepaci. Dulu itu terbikin daripada tanah. Nah, ditulislah, sama sebenarnya. Permasalahannya bukan ada di mangkok itu, tapi permasalahannya dulu hanya adanya wadah nang kayak itu. Nah, sekarang adanya mangkok kadang papaci, kadang plastik dan sebagainya. Lah lebih bagus lah nang ada plastik. Lebih bagus lagi yang terbikin daripada tanah Cina. Ditulis surah Al-Ikhlas. Setelah ditulis, disapukan dengan air, dibasuh. Dibasuh lawan banyu. Banyunya mau banyu aqua dan mau banyu bejarang biasa. Dan diminumkan akan dia oleh orang yang sakit. Lalu diminumkan ke orang sakit. Niscaya disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang garing itu sembuh. Nah, ini artinya apa? Itu boleh, boleh. Bolehlah kita gawe ini, oh boleh. Ambil piring putih polos, piring putih polos. Tulisi surah Al-Ikhlas. Pakai apa? Ya pakai spidol, tapi jangan spidol permanen. Jangan spidol permanen. Kenapa? Karena spidol permanen kan bisa dihapus. Ini kan dihapus. Dihapus dengan air. Berarti spidolnya bukan spidol permanen. Diminum. Nah, permasalahannya apa minum sekali, 2 kali itu tergantung aja, yang penting minum. Bisa dibikin sehari, 2 hari, bisa dibikin seminggu, yang penting diminumkan. Insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia. Kayak apa cara nulisnya? Nah, adalah kaifiat menyuratnya itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bahalat ai. Wallahu samad ai. Wallahu lam yalid wa lam yulad. La wallahu wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La wallah. Itu cara nulisnya. Jadi bukan mutlak wallah, tapi ada nang lain. Ini bagus solah. Disimpan karena ditulis orang garing, mau garing kesurupan, mau garing apa, pokoknya tulis apa minum. Cuma cara nulisnya itu tadi ya, dicoba aja. Sudah berapa kali jar kada mau jarab, ya mungkin ada hal-hal yang lain tuh benar. Ada salah satunya ya, bolehlah ini paling kada menulisnya itu banai menghadap kiblat, menulisnya itu dalam keadaan suci. Walaupun dalam beberapa hal itu ada aturan lain banai yang sulit dijelaskan. Ya minimal bagi kita adalah tulis saja. Ada memang salah, ada aturan. Sebelum menulis wafak atau sebelum menulis apapun, yang dilakukan adalah diantaranya ini. Soalnya kada asal tulis memang, tapi bagi kita cukuplah dicobalah menghadap kiblat dalam keadaan suci, tulis, buati banyu, minumkan. Insyaallah sembuh. Bila sembuh, alhamdulillah.
berarti kalau dicoba salah. Nah bila kada sembuh beberapa kali aja dicoba lagi, oh ternyata kada sembuh, jangan disalahkan kada mujarab, ini jar salah. Yang kada mujarab itu adalah diri kita. Mungkin kita dalam tata cara menulis itu adalah tasalah adab zahir dan adab batin. Dan lagi kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, dan di surat bagi orang yang sakit demam dan digantungkan atasnya itu diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, adalah aku sakit demam, maka disuratkan bagiku Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa billah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidam wa ja'alnahumul akhsarina Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila ishfi sahiba hadzal kitabi bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ya arhamar rahimin. Ini yakanya orang Wahabi membaca ini benar bagus nih. Kenapa? Karena oleh para Wahabi, ulama Wahabi, salah satu ulama yang mereka jadikan rujukan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal mereka klaim, dan memang beliau kayak itu nasirus sunnah, penegak sunnah Nabi, penegak sunnah Nabi. Walaupun Wahabi tidak bermazhab Hambali. Nah, termasuk tokoh yang dikagumi atau mengagumi Imam Ahmad bin Hambal ini adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bahkan pernah mengklaim Hambaliyun. Dia adalah bermazhab Hambali. Beliau bermazhab Hambali. Sekalipun Ibnu Taimiyah mengklaim dirinya sebagai mazhab Hambali, namun banyak dalam hal-hal yang penting beliau menyalahi mazhabnya, menyalahi mazhab Hambali. Sekarang pemikiran Ibnu Taimiyah inilah yang diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab ini pendiri mazhab Wahabi. Inilah putarannya. Maka tidak benar ketika orang-orang Wahabi mengklaim diri mereka itu pengikut salaf, salah. Sejatinya mereka itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena dalam keterangan-keterangan mereka jarang mengatakan perkataan ulama salaf. Imam Syafi'i itu ulama salaf. Imam Syafi'i itu kan ulama salaf. Imam Malik itu ulama salaf. Imam Hanafi ulama salaf. Tapi kenapa mereka menentang mazhab? Paham kan? Sebenarnya mereka bukan pengikut salaf, tetapi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab bermuara dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengklaim dirinya sebagai pengikut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Padahal pemikiran-pemikiran beliau banyak menyimpang daripada mazhab
Hambali terkait dengan hal ini pun. Apa? Hal tamimah. Ini tamimah kena ngarannya. Salah. Ada dalam hadis itu perlu penjelasan penguraian. Man allaqa tamimatan faqad asyraka billah. Siapa yang menggantung jimat, maka dia sudah syirik kepada Allah. Nah, jimat itu azimat, bahasa Arabnya itu azimat benar. Azimat itu kan ayat-ayat Quran yang ditulis walaupun kemudian digantungkan ke gulu. Ada juga azimat itu macam-macam. Nah, ini dulu nang dibirisakan dulu. Ada azimat itu adalah ayat-ayat, bukan ayat Quran tapi ayatus suzuzah. Kalimat-kalimat nang orang itu bingung ini datang di mana. Contoh umpama itu kan kada bisa dikatakan azimat nang menurut para imam ini. Contoh, orang berisi jimat, tulisan di jimat itu bahasa apa? Tulisan di jimat itu bahasa pantun. Bahasa pantun aja salah. Ditulisi umpama, ini umpama aja, Pursinapur kasihlah begunayangan, aku bapupur sipulan karindangan dan berkat la ilaha illallah. Itu contoh ya. Contoh aja. Lalu dilipat kertas ini digantung supaya sika Quran. Itu itu kan lain ayat Quran. Itu dalam ilmu awfaq ngarannya as-suzuzah. As-suzuzah itu kata-kata nang jarang dari mana asalnya ini. Dari mana asalnya ini? Nah, kalau yang ditulis itu ayat Al-Quran, azimat, lalu ayat Quran, kemudian digantung ke gulu, ini Imam Ahmad bin Hambal melakukan. Paham? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, beliau apa? Beliau garing. Paham? Ahmad bin Hambal berkata, aku garing demam mujisin, aku garing panas. Garing panas. Lalu ada ditulis orang ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa billah Muhammadur Rasulullah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidam faja'alnahumul akhsarina. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila ishfi sahiba hadzal kitab bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ya arhamar rahimin. Digantung ke gulu Imam Ahmad bin Hambal. Paham? Salah. Umpama boleh aja juga nih. Umpama aja ini kada ditulis, kada digantung, tetapi dibacakan bolehlah, silahkan boleh aja. Ini bisa disebut dengan tawar dingin. Jadi ambil buku, tulis ini tawar dingin. Kalimatnya karena ini nang digawi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal demam. Demam itu kan panas, dalam menggigil, demam itu panas sekarang. Nah, lalu ini bisa diolah tawar dingin jika bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa billah Muhammadur Rasulullah ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidam faja'alnahumul akhsarina. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ishfi. Sambat ngarannya. Diganti sahibah hazal kitab tuh diganti ngaran.
ispi si fulan bin si fulan bihaulika wa quwatika wa jabarutika ya arhamar rahimin. Ditawar dingin berapa kali, ya tambahi aja dulu benar, tambahannya kadang alih-alih, tambahannya ditulis ainu syamsi fi lujajil bahri ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ainu syamsi fi lujajil bahri ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bismillahil kabir a'udzu billahi samil alim min syarri harin nari wa min arqin nu'ari. Salah. Bismillahil kabiri al-kabir a'udzu billahi samiil alim a'udzu billahi min samiil alim. Boleh kalau ditambah itu. Tadi sebelumnya kalau ditambah, ya sudah ditinggal. Bismillahil kabir a'udzu billahi min syarri harri nari min syarri harrin nar. Hurrin nar boleh, harrin nar panas artinya. Wa min arqin nu'ari ain nu'ar wa min arqin nu'ari. Nah dibaca aja 7 kali ya, mulai doa di atas sampai di bawah. Ini tawar dingin, insya Allah. Orang demam, panas dalam apa, olakan aja banyak itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, sesungguhnya telah berkata setengah daripada sahabat kami bahwasanya disuratkan bagi orang yang susah beranak. Nah, ini doa supaya mudah melahirkan. Tapi ditulis untuk orang nang susah beranak, ditulis di dalam pinggan Cina. Kada dapat benar kita mangkok Cina ya. Mangkok ini. Sudah mangkok biasa aja piring dah. Atau ditulis di tempat bejana yang suci. Nih, tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagh. Fahal yuhlaku
illal qaumul fasiqun. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir, dibasuh dengan air. Banyak tulisan deh dibasuh. Dan meminumkan akan dia dan disapukan yang tinggal di dalam bejana itu kepadanya. Minum makan benar sisa nang di bejana jadi disapuakan. Sapuakan ke mana? Sapuakan ke perut. Sapuakan ke perut. Insya Allah melahirkan mudah. Tapi sambil dikaji benar, dikaji sambil dipahami. Masalah beranak nih benar. Orang beranak itu harus paham dulu benar pembukaan berapa, anunya berapa. Nah, itu harus ngerti dulu. Tapi ulah aja. Tapi sebenarnya harus mengerti seluk-beluk dalam hal ini benar. Ini pembukaan berapa. Kemudian ini sudah keluar apa. Ini kalau ini apa anunya terlambatnya karena apa. Itu harus ngerti juga dulu. Soalnya dalam ilmu kebidanan lamun orang pinggulnya halus benar itu akan rumit melahirkan secara normal karena pinggulnya halus. Nah, makanya dikaji dulu. Mun pinggulnya ini orang nang kada apa-apa benar. Umpama bukaannya sudah bukaan 8. Benar. Kok kenapa lambatnya tuh buka ini? Kenapa lambatnya lahir? Susahnya lahir. Nah ini kada apa-apa. Ini nang baru ini. Ada bahasa orang ini sekarang ada telahan ilmiahnya dulu. Ini kada mungkin ini. Kenapa? Karena memang pinggulnya halus. Kalau pinggul halus tuh kayak apa dipaksakan, Ri? Pinggulnya halus. Benar? Itu dalam ilmu medis rata-rata 97% dia dioperasi lah. Kenapa? Karena pinggulnya halus. Atau masuk, apakah ini masuk? Nah ini bisa. Bayinya tahalang benar. Bayi tahalang tuh tahalang lawan tasungsang beda benar. Ada bayi tahalang, ada bayi tasungsang. Bila tasungsang kepala di atas, batis di bawah, tasungsang ngarannya. Ada tahalang tuh tahalang kayak itu kayak mana keluar tahalang. Nah, ini yang bahasa orang bahari. Ini kawalah, ya tergantung. Kalau ini bujur, karena bayi itu keluar mulai kepala, benar normalnya. Kepala keluar, kepalanya bersurung, ditarik, maju. Kalau ini tahalang, kayak apa keluar? Lalu harus diputar kepala supaya kepalanya bersurung. Berarti memutar kayak apa? Pahamlah. Mutar itu kayak apa? Dokter kan bisa mutar benar. Bidan nggak bisa mutar lagi. Nah mutar itu cuma Allah Ta'ala. Lalu ada doanya supaya jangan tahalang. Lalu ini termasuk nenek supaya jangan tahalang. Dan lagi ia berkata, dan demikian lagi harus menyurat tangkal semut dan lainnya seperti kala dan ular, kutu anjing dan picit dan barang sebagainya. Ini tangkal ular, kala, rumah beular aja, rumah besamut hibak, rumah anak-anak hibak. Nah, kayak apa aja rumah supaya jangan beular lagi. Supaya jangan dimasuki kala, supaya jangan dihibak semut, rayap dan sebagainya. Lalu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca pada ketika petang-petang sore, ini ada hadis Nabi,
Siapa yang membaca di saat sore hari sallallahu alaihi wasallam ala Nuhin wa ala Nuhis salam. Kalimatnya gitu soalnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Nuhin wa ala Nuhin assalamu. Baca aja. Kemarian baca nih di rumah kita nih, nang rumah-rumah nang beular itu tuh. Baca akan aja sallallahu alaihi wasallam ala Nuhin wa ala Nuhin assalamu. Niscaya tiada memberi mudarat akan dia oleh segala yang mempunyai racun yang bisa pada malam itu. Insyaallah malam itunya kena nang bawisa-wisa babisa-bisa tuh. Artinya ini bukan apa, ini bacaan supaya kita selamat daripada ular dan sebagainya kalau kita berada di satu tempat. Baca aja anak guring ini, insyaallah ular kada matuk, apapun yang berbisa kada akan memudaratkan kita. Nah kalau kebetulan rumah tadi dibaca, ya baca akan aja rumah itu. Insyaallah ularnya kada masuk. Salah insyaallah ularnya kada masuk. Nyaman aja ya ngalih sallallahu ala Nuhin wa ala Nuhin assalamu. Kan kada ada kalau. Aneh dada di Yasin, saya Yasin tuh salamun ala Nuhin fil alamin. Ada ini sallallahu wasallama ala Nuhin wa ala Nuhin assalamu. Dan demikian lagi barang siapa membaca petang-petang hari sore 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali. Di ratib haddad ada nih. Lah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Niscaya tiada memberi mudarat akan dia oleh binatang yang berbisa. Ular kada matuk, kala kada mengikut, dan yang lain-lainnya. Dan lagi kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, harus mencapai akan orang yang sakit, kemudian maka dihembus dengan dia ludah dan makruh meludahinya. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh aja jua orang garing itu dijapai kemudian ditiup, jangan diludahi, ditiup aja boleh. Ini orang garing dijapai salah lalu ditiup, dijapai ditiup, cuma jangan cus beludah aja, arah mengapongnya bener amoknya. Dan lagi disebutkan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani obat orang yang kena tilik sakit mata. Orang yaitu dibasuh akan muka orang yang baginya tilik mata itu, dan kedua tangannya dan kedua lututnya dan ujung kedua telapak kakinya dan badannya dan yang di dalam kainnya. Kemudian maka dideruskan ke atas kepala orang yang sakit karena tilik mata itu kepada tubuhnya. Dan jika mandi orang yang mempunyai tilik mata itu dan diambil air bekas mandinya itu, maka dideruskan ke atas kepala orang yang sakit kena tilik mata itu dan kepada segala tubuhnya, niscaya terlebih akmal. Ada yang disebut penyakit tilik mata. Ini bahasa Melayu. Bahasa kitab adalah penyakit ain ngarannya. Bukan penyakit mata lah, tapi penyakit ain.
Penyakit ain ini ada dua, ainul insi wal jinni. Salah. Ada penyakit ain dari jin, ada penyakit ain dari manusia. Ini tergambar jelas di dalam doa kalau ada bertamuan kina, walaupun ini belum diijazahkan, ada doa ngarannya bana doa nur nubuwat. Itu ada kalimatnya min ainil insi wal jin, daripada ainnya manusia dan ainnya jin. Penyakit ain itu adalah penyakit diakibatkan oleh sebuah pandangan. Diakibatkan oleh sebuah pandangan. Pandangan jin dan pandangan manusia. Kenapa? Apakah pandangannya itu nang maulah menjadi penyakit? Bukan. Diakibatkan dari pandangan. Contoh itu ain ngarannya. Orang mandi batilanjang, si bini-bini kelihatan oleh jin. Lalu jin ini kerindangan. Lalu diganggunya. Berarti itu ngarannya penyakit berangkat daripada ainul jinni. Akibat tilik matanya jin. Maka berhati-hatilah dengan penyakit ain. Ain dari pandangan jin. Itu ringkasnya benar. Kalau penjabarannya panjang lah. Ada yang disebut penyakit ain akibat pandangan manusia. Nah, pandangan manusia ini kebanyakan ditimbulkan min ainil hasidin. Paham salah lah rinciannya lah. Min ainil hasidin, dari karena pandangan orang yang iri dengki. Paham salah. Kenapa? Karena orang iri dengki itu adalah tamanni jawalin nikmat. Dia akan berangan-angan, berkeinginan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu hilang. Lalu dia berusaha menghilangkan nikmat itu. Aku contoh nang ringan. Itu karena ain benar. Pahamlah. Asalnya ain. Si A bewarung nasi. Si B bewarung nasi. Tempat kada berdatai tapi berseberangan. Si A ini kada rame, si B itu rame. Maka mata si A ini pandangannya lain. Paham salah? Pandangannya lain. Nah lalu pandangannya sudah nih ainil insi, ini pandangan manusia, tapi ainil hasidin, dari pandangan orang-orang yang dengki, yang melahirkan menghancurkan orang lain. Lalu akibat inya memandang orang lain itu rame, pandangannya karena kedengkian, lalu inya berusaha untuk menghancurkan. Bukan warungnya nang dihancurkan, tetapi kesehatan orang itu nang dihancurkannya. Lalu dia mengguna-guna orang itu supaya garing. Bila inya garing, kada kawa berjualan. Paham deh? Nah itu ngarannya ainul insi, disebabkan oleh pandangan manusia. Ya memang kita kebanyakan penyakit-penyakit itu dikarenakan ain. Makanya karena penyakit ain. Lah kayak lagi supaya kamu jelas, karena orang kada bisa menjelaskan apa itu penyakit ain. Termasuk orang was-was itu ain akibat pandangan jin, lalu diganggunya. Di kamba ibadah jin kada ketujuh, dipandangnya kada ketujuh, diganggunya, itu ngarannya min ainil jinsi, jinni. Penyakit itu dihasilkan dari akibat pandangan jin nang sarik, ganggunya timbul waswis. Nah lalu apabila orang kena penyakit ain ini kayak apa mau obati?
resip dari Syekh Abdul Qadir ini rumit benar dijelaskan. Oh kadang kali aja ini mandi aja benar. Bawa mandi aja. Napa nang dibaca banyunya? Banyunya nang dibaca ialah Bismillahi masyaallahu la haula wala quwata illa billah. Allahumma barik ala nafsi wa la tadurruhu wa hassantu nafsi bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu anha darra'a bi alfi Allah adarra'a bi alfi alfin la haula wa bi alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca aja solahai minimal sekali, terserah berikutnya. Nah ini dimandiakan aja. Kalau kada mandi otomatis disapukan sampai ke ujung kaki. Ini orang kena penyakit ain, ya termasuk diguna-guna karena ain tadi, paham salah. Artinya dengan nama Allah aku membaca doa ini, barang siapa dikehendaki Allah, dihendaki oleh berkat daripada diriku, dan jangan beri mudarat akan dia, dan aku peliharakan diriku dengan hidupmu yang berdiri sendirimu yang tiada mati selama-lamanya, dan aku tolakkan daripada diriku akan kejahatan dengan berkat 1000 la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bagus jadi simpanan salah. Kalau kena ain itu bisa aja diri sendiri kena ain. Kenapa kena ain? Yaitu tadi karena ainul jinni tadi, pandangan jin. Jin ini ada dua pandangan salah, sama aja manusia, pandangan senang, pandangan benci. Kayak boneka main bola, karena ain jin mau inya ketujuh, Pak tarusakan aja main bola, belum lagi jamnya. Mesti kayak itu ya kap, mesti kayak itu. Kena ain ya nang betaras tuh. Kamu hati-hati ya, bila lewat jamnya kada lagi kamu kuberiakan main bola. Kenapa? Karena ain kamu. Itu pasti udah kena ain. Kalau kada kena ainnya nurut ya. Orang-orang yang kada nurut itu kena ain. Kena gangguan jin. Acik aja boleh. Bawa aja ke tukang ruqyah tuh, wah aja muntah tuh lah aja kena ain ini, kena ain. Nah pembacaannya nih baca seorang salahin, agan orang boleh. Dan hendaklah dibaca akan doa ini pada tiap-tiap waktu, kemudian daripada sembahyang 5 waktu. Nah bagus dibaca setiap habis sembahyang 5 waktu atau pada tiap hari, melihat yang akan ajib pada dirinya. Kalau ada hal-hal yang aneh dalam diri, baca, jangan sampai terjadi. Nah apakah pina aneh dalam diri ini? Telinga kamu ngomong terus apa? Baca, ini jangan-jangan ain deh. Allah, ini gangguan jin salah. Ya kada gampang-gampang benar kan bicara jin. Bicara jin ini bukan hal sepele benar. Jin itu ada petanya benar, ada petanya, kelompoknya. Ini kelompok kota, ini kelompoknya bila jin ini di sini, jin ini di sini, jin nang ininya ini, ada pemetaannya salah jin. Ini orang nah mengerti dalam ini. Ada ifrit, ada nang lain kelompok jin itu banyak kayaknya, sama kita geng ini, geng bola, geng ini, macam-macamnya ada gengnya. Cuma kada sama benar. Jin nang di rumah lawan nang di jalanan itu kada sama. Dan rata-rata tuh banyak kelompoknya. Paham Pak? Jin nang di pohon kada sama lawan jin nang di rumah.
Bukan inya harus berpindah-pindah ke pohon ke rumah, kada. Ini ada komunitasnya. Salah, jin itu punya komunitas. Ada jin mutamarridin, ada jin afarid, ada jin ahmar, macam-macam mana komunitas jin. Nah sehingga tahu pemetaannya dulu. Kalau orang hendak ngaji bidang sini, ini jin ini, benar ini nang jin di guha, tokoh-tokohnya ini, anak buahnya ini nang jin di pohon, ini jin ini. Nah bila nang jin di guha, lawanannya kene cara melawannya. Jin nang di jalanan, ini caranya melawan senjatanya. Jin nang di pohon, ini senjatanya. Pahamlah? Ada ini jin ain, ini jin bebas saja. Lain nang jin di pohon benar lain jin nang di guha lain jin nang di laut lain jin nang di gunung lain. Pahamlah? Ini jin nang mengganggu untuk ain. Kada mungkin kita sholat di sini diganggu oleh jin nang di guha, ke guha kada kita. Pahamlah? Kada mungkin kita ini diganggu oleh jin pesisir laut, kada mungkin kita di sini. Ya Allah, ini benar mahali ada kitabnya benar yang membahas ini, ada kitab khusus yang membahas pemetaannya, pemetaan jin ini mana. Ada nang asal-asal ada ya sudah nih jin nih ya aku wanijir, oh dengi kamu. Ada nang gampang-gampang melawan jin-jin itu tokohnya ada sama kita manusia juga. Ada periman-beperimanan, ya dokon-dokonan, ada periman asli, kan gitu doh. Ya macam-macam lah mendakan. Kamu nang periman bujur bener, apa ngalih melawan ni? Tapi ini sudah lumayan alhamdulillah Ujasidin untuk mengatasi ain. Ya hendak simpul benar. Tahun ini keluar kadanya benar gampang aja ikam. Nah, nya jin nang mana aja solah ikam nang di guha nang di manakah seberataan tunduk lawan Nabi Sulaiman. Nah bisa ikam berataan tunduk lawan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah mengikat perjanjian lawan raja, king of the king minal jinni. Gitu. Raja di raja kelompok jin. Sudah ada perjanjiannya salat. Perjanjian Nabi Sulaiman lawan raja di raja jin. Nang dimanapun jinnya. Nah permasalahannya benar itu aja kalimatnya kami itu siapa nang memegang perjanjian itu kemanapun jin nang manapun pasti takut karena jin ini ada isu perjanjian ini daur ini bahaya. Nah permasalahannya benar apakah perjanjian mana perjanjian jin dan Nabi Sulaiman itu nah itu nang alih benar. Di manakah dia berada? Nah itu nangalih benar. Aku juga soleh kada bisi dalam pengertian perjanjian itu ada harus ditulis benar. Harus ditulis panjang perjanjiannya dan perjanjian itu harus dibawa. Ini kadang kali aja nih, jin nang mana aja melihat mau membawa perjanjian itu jarinya kadang nih, karena sudah perjanjian lawan Nabi Sulaiman, siapapun yang membawa perjanjian ini, anaknya, keluarganya, dirinya, hartanya, kada boleh diganggu. Doanya melanggar, ini permasalahannya benar menulisnya itu ngalih. Nah itu upah 100.000 dah. Enak upahan itu. Itu kisah aja paham salah supaya kita ngerti bahwa
Ini bukan hal simpel-simpel, pembahasan yang panjang Kada setiap penambahan kada ngerti ini pada apa. Ini kan harus ada kajiannya, ada pengajiannya, ada kitabnya. Habis dan sunat ziarah kepada orang sakit ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.